23 मार्च یوم پاکستان ایک ایسا دن ہے جب قوم ایک جھنڈے تلے جمع ہوئی اور اپنے حقوق کی آواز بلند کی۔ 23 مارچ کا دن پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم پاکستانی ملی جوش و جذبے سے مناتے ہیں۔ اسی طرح اس دن کی مناسبت سے ایک لائیو سیشن کا اہتمام کیا گیا جس میں نظامت کے فرائض وقار علی خان اور جمال خواجہ نے سر انجام دیے۔ لائیو سیشن میں دنیا کے مختلف ملکوں میں مقیم پاکستانیوں نے شرکت کی۔ فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ شبلی فراز بھی اس براہ راست بیٹھک کا حصہ رہے۔ اس بیٹھک میں بیرون ملک مقیم پاکستانی تاجروں نے اپنے مسائل سے بھی آگاہ کیا، بلکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی بات کی۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے یہ نشست ایک مناسب نشست رہی۔ آئیے آپ کو اس تقریب کی جانب لیے چلتے ہیں آج کا وہ سے اسپیشل یوم پاکستان کے نام۔ سب سے پہلے پینل میں شامل افراد کا تعارف کرائے دیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان یوم قرارداد پاکستان کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دنیا میں رہنے بسنے والے وہ تمام پاکستانی جو دور دراز ملکوں میں آباد ہیں اور جنہوں نے اپنے وطن کی مٹی کو خیر بات کہا ایک اچھے مستقبل کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے، لیکن آپ دور تو چلے گئے لیکن آپ کی دل سے وطن کی محبت، وطن کی خوشبو نہیں گئی، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی پاکستان کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ حاضر ہو جاتے ہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ پاکستان کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا دن بہت اہم ہے، بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے میرے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میرے ساتھ بہت اچھے میزبان موجود ہیں جن میں جذبہ ہے، حوصلہ ہے، محبت ہے، وطن کا پیار ہے، اثار و قربانی ہے، اور یہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور آج میرے ساتھ جو میزبان ہیں جن کا میں تعارف کراؤں گا، ہمارے جناب اس میں ہیں جناب جمال خواجہ، جو کہ او پی ٹی وی گلوبل سے بھی منسلک ہیں اور ٹی وی ون سے بھی منسلک ہیں۔ آج کا پروگرام بھرپور ہے اور ہم بالکل ہائی لائٹ کریں گے قرارداد پاکستان پہ، پاکستان کیسے بنا، کیوں بنایا گیا، کیوں ضرورت پڑی اس کی، اور کن کن لوگوں نے قربانیاں دی، تحریک قائدین جنہوں نے اپنا اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ تو آج یہ سب باتیں یہاں پہ ہوں گی اور آپ کو اسٹے ٹیون رہنا ہے آل دا وے۔ رنگ پروگرام ہے، پریڈ ہے، ڈاکومنٹریز ہیں، شادیہ منظور ہیں، آج آپ کے بہت سارے بڑے بڑے سنگر آج آپ کو ملیں گے یہاں پہ۔ حیدر علی آج ہمارے ساتھ ہوں گے اس پروگرام میں، ان کا بھی خوبصورت نغمہ پیش کر رہے ہیں جناب، اور بہت ہی مایہ ناز سنگر ہم لے کر آ رہے ہیں جن کی ہائی لائٹ آپ اس کے پروگرام میں دیکھیں گے۔ تو ناظرین، آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام لوگوں کو میں امریکہ کی فضاؤں سے سلام پیش کرتا ہوں، اور آج بڑی یہ پراؤڈ کا دن ہے کہ ہمارے ساتھ جناب ہمارے انفارمیشن منسٹر جناب شبلی فراز صاحب ہیں، اور انہوں نے ہماری عزت افزائی کی۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میڈیا کونسل آف اوورسیز پاکستانی، وہ میڈیا جو دنیا بھر میں اوورسیز میڈیا ہے، آج یہاں موجود ہے اور یہ پلیٹ فارم کو لانچ کیا ہے۔ اس میں میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں جناب جمال خواجہ صاحب۔ سب سے پہلے تو وہ 1940 کا نعرہ یاد کرانا چاہتا ہوں اپنے سارے پارٹیسپینٹس کو کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب جس شخص کو میں انٹروڈیوس کرا رہا ہوں قومی ترانے کے لیے، وہ اس وقت دنیا کا نمبر 1 جو ہے ٹیکنوکریٹ ہے،
इनकी कंपनी है, ओवर $1 बिलियन कंपनी। जितने भी दुनिया में हाई राइज टावर्स बने हैं, ट्विन टावर, वर्ल्ड के जितने भी बिल्डिंग्स हैं, इनके सॉफ्टवेयर के बगैर मुकम्मल नहीं है। ये प्राउड ऑफ पाकिस्तानी है, ये प्राइड ऑफ पाकिस्तानी है। इनका नाम है अशरफ हबीबुल्ला साहब। इन्होंने कौमी तराना जो है वो पढ़ा है, हमारे लिए पेश किया है। आइए हम लोग सब खड़े होते हैं बाअदब और जनाब अशरफ हबीबुल्ला साहब पेश करेंगे कौमी तराना पाकिस्तान। पाक सरज़मीं शाद बाद, केशवर हसी शाद बाद, तू निशाने अज़्म आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शाद बाद। पाक सरज़मीं का निज़ाम, क़ुव्वते Assalamu alaikum. Honorable Minister for Information Pakistan, my all friends, brothers, sisters, Assalamu alaikum. आज का ये दिन हमारे लिए इंतहाई मुक़द्दस और हमारी तारीख का इंतहाई अहम हिस्सा है। और मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर 800 साल हुकूमत की। उसके बाद सुस्त होने की वजह से या अपनी कोताहियों की वजह से ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन आज़ादी की उस तारीख में 2.5 से 3 लाख मुसलमान दिल्ली के अंदर और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर को फांसी दी गई। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में मुसलमान हिंद का एक बहुत बड़ा तारीखी कारनामा है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला रब्बुल करीम को रहम आया मुसलमान के ऊपर, तो एक आज़ादी की तारीख ने फिर लड़ाई ली और अल्हम्दुलिल्लाह हमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल जैसे मुफक्कर और मोहम्मद अली जना जैसे बेहतरीन कायद आज़म हमद अली जा, वो मुसलमानों ने हिंद को वो मुयस्सर हुए। और अल्लामा इलाहाबाद का खुतबा जो 1930 में था, उसमें ये उन्होंने तस्वर पेश किया कि एक अजीम मुमलकत जिसका नाम पाकिस्तान होगा। चौधरी रहमत अली साहब ने उसका नक्शे दिया, नाम भी तजवीज़ किया। तो 1940 में ये करारदाद पेश होती है। आज के जो है मीनार पाकिस्तान, उस वक्त का ये मिंटो पार्क कहलाता था, जहाँ मुसलमानान हिंद ने लाखों की तादाद में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की रहनुमाई में वहाँ पे एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया। और शेर बंगाल मौलवी फजल हक साहब ने जो है वो करारदाद पाकिस्तान पेश की। और इसके साथ मैं कहूँगा कि आज के हमारे मेहमान खसूसी चीफ गेस्ट शिबली फराज साहब, इनकी फैमिली की एक बहुत बड़ी तारीख़ है। मैं अभी इनके मजमूए कलाम जो इनके वालिद मोहतरम थे जनाब अहमद फराज साहब, जिनको किसी जो है वो तारफ़ के मुताज नहीं है। अभी मैं उनकी किताब पढ़ रहा था कि बेआवाज़ गली कूचों में, तो उनका ये फर्जंदे माशाल्लाह फर्जंद हैं और एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई पढ़े लिखे और इमरान खान साहब के राइट हैंड है। और अल्लाह ने फिर हमारे ऊपर 73 साल के बाद ये करम किया कि इमरान खान जैसी क़यादत अल्लाह ताला ने, जो एक दयानतदार और बहादुर शख्स है जिसका कोई अपना मफाद नहीं है। इमरान खान की जितनी टीम है ओवरसीज़ में और पाकिस्तान के अंदर, उसका अपना कोई ज़ाती मफाद नहीं है सिवाय इसके कि पाकिस्तान दुनिया की एक अजीम मुल्क बने, हम मुआशी तौर पर आज़ाद हो, सियासी तौर पर आज़ाद हो, रूल ऑफ लॉ हो, सोशल जस्टिस हो। हमारे मुल्क का जो पिसा हुआ आदमी है, एम्पावरमेंट ऑफ द कॉमन पीपल, वो उनका एक ख्वाब है
अब हम उनकी टीम का एक सिपाही हैं, हम उनका हिस्सा है। और जितने भी यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, तो आप जैसे हजरात, हमारी पीटीआई के बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ हमारे जो सदूर है, चीमत साहब बैठे हुए हैं, अली मुख्तारी साहब बैठे हुए हैं, यासीन चौहान साहब बैठे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो मुझे शायद नज़र नहीं आए। तो आज के इस प्रोग्राम का ये सारे लोग हिस्सा हैं। आसिम साहब हमारे जो को होस्ट हैं, माशाल्लाह आसिम साहब हैं वाशिंगटन डीसी में बड़े सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं और नॉर्थ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं मीडिया काउंसिल ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान के। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पे? जी अस्सलाम वालेकुम सबको। और आज का दिन जो है वो ये जो दिन होते हैं हमारे यहाँ 23 मार्च है, 14 अगस्त है, तो हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये ईद से कम नहीं होते। हम वो दिन जो है हमारे लिए एक बहाना होते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे को गले लगाने के लिए। पाकिस्तान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले वो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। और यही 23 मार्च कल मैं अपना भी प्रोग्राम कर रहा था और मैंने देखा कि जिस तरीके से पूरे जो दुनिया है वहाँ जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं 23 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ISPR के हवाले से बेहतरीन, उन्होंने इतने जबरदस्त गाने और इतने जबरदस्त, यानी हमारे जो गाने होते हैं वो आपको एक तरह से रिफ्रेश कर देते हैं। ये उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत जबरदस्त पाकिस्तान के तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस से जिस तरीके से पाकिस्तान को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और पाकिस्तान के नेशनल सॉन्ग्स गवाए हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। तमाम पाकिस्तानियों को इस मौके पे 23 मार्च के मौके पे जो है वो मुबारकबाद देता हूं। और आप सब पार्टिसिपेंट जो यहाँ आए, और ये एक ऐसा मुख्तलिफ प्रोग्राम है आज का, आज से पहले कभी भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं हुआ। जी वकार साहब बोले बहुत बहुत अच्छी तरह आसिफ भाई ने इतनी अच्छी बात की है। एंड आई फील कि दिस इज हाउ वी ऑल शुड सेलिब्रेट एवरीथिंग अबाउट पाकिस्तान। तो वकार भाई आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ कि माशाल्लाह राजा यकूब साहब ने बड़ी मेहनत की है, इसमें जावेद अख्तर साहब ने बड़ी मेहनत की हमारे साथ। राजा साहब जो है हमारे यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर टीम मेंबर हैं और इनकी जो टीम है पीटीआई की वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं देख रहा हूँ जिया साहब भी सामने बैठे हुए हैं काफ़ी, और कमर जमान साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले मैं जाऊँ शिबली साहब के पास, मैं चाहूँगा हमारे जो जावेद साहब हैं, जावेद अख्तर साहब को होस्ट, वो भी कुछ कहना चाहेंगे। उसके बाद फिर मैं जिया साहब के पास जाना चाहूँगा। मैं शिबली फराज के जो अजीम फादर थे उनकी नज़म से अपना आगाज़ करता हूँ। और तेरे शहर से जब रखते सफ़र बांध लिया, दरो दीवार पे हसरत की नज़र क्या करते। वाह। चांद कुजलाई हुई शाम की दहलीज पे था, उस घड़ी भी तेरे मजबूरे सफर क्या करते। क्या बात है। दिल ठहर जाने को क्या बात। कहता था मगर क्या करते। वाह। हमने जब वादिये गुर्बत में कदम रखा था, जिस तरह याद वतन आई समझाने को। हमने जब वादिये गुर्बत में कदम रखा था, जिस तरह याद वतन आई थी समझाने को। कुछ इस तरह की कैफियत आज भी है, जिस तरह कोई क़यामत हो गुजर जाने को, जिस तरह कोई कहे फिर से लौट आने को। मैंने कहा कि हमारी रूहें वहां तड़पती हैं, हम यहाँ अपनी बॉडीज लिए फिरते हैं। ये ऑफिस टाइम है, बिजनेस टाइम है, यही नहीं सैक्रामेंटो की तारीख गवाह है। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है। कमर जमान खान साहब बैठे हैं, सैनोज़े तक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर फ्लैग लहराने तक, सवीना सुंदर बैठी होंगी, खालिद सईद साहब बैठे हैं। हम पहुंचे हैं, हम हर वक्त पहुंचेंगे पाकिस्तान की खातर। थैंक यू सर। जस्ट लास्ट वन सर, दियारे यार तेरी जोशिशे जुनू पे सलाम, मेरे वतन तेरे दामने तार तार की खैर, रहे यकीन अफशां तेरी खाको खूं पे सलाम, मेरे चमन तेरे जख्मों के लालाजार की खैर। क्या बात है। मेरे वतन के दामन को तार का तार करने वाले, मेरे लालाजारों को खून में नहलाने वाले, हम आजाद खुद मुख्तियार ममलिकत चाहते हैं जिसमें अदलो इंसाफ का डंका बजे, जिसमें इंसाफ का छक्का लगे, जहां हम सीना तान के चल सकें, हम दुनिया को बतला सकें कि हम अमन के दाई हैं। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, माशाल्लाह। कि चली तहरीक अवामी है, इंसाफ का ये सुनामी है। जावेद अज लाला माया कुल्ले नू
ਅਗ ਲਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ, ਦੇ ਸਾਥ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁੱਲੇ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच वकार भाई और राजा भाई, आपने कोई 10 बार मेरा नाम लिया, मेरे लिए इतना ही बहुत काफ़ी है। मैं आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सब भाइयों को खुशामदीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें यहाँ पर बहुत इज्जत अफजाई की आपने। इतना ही कहूँगा, ए वतन तू सलामत रहे ता कयामत रहे। इसी के साथ मैं भाई साहब को देता हूँ मौका। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड जनाब दिया साहब, आई सैल्यूट यू जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? वालेकुम सलाम वकार भाई, एज ऑलवेज पाकिस्तान डे और 14 अगस्त और सारे दिन ज़बरदस्त मनाते हैं, तो ये आपने फिर दोबारा एक और अच्छी स्टेप लिया है, तो होपफुली पाकिस्तानी रिमाइंड कराएंगे अपने आप को। मार्च का सही था, 14 अगस्त का सही था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है पाकिस्तान में, एंड आई होप के वी लुक एट इट एज वन कंट्री एंड वी लुक एट कैरिंग थिंग्स बेटर। सो चाहे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे हमारी आवाम है, उनको चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि देयर लॉट ऑफ नेगेटिव न्यूज़ आउट देयर। सो होपफुली this function will go well and people will talk positively about a country that has been there for 70. सोहेल भाई, आप क्या समझते हैं कि आज़ादी की कीमत क्या है? आज़ादी की कीमत हमारे आबा और अजदाद ने तो अपनी जानों से दी थी, और हमारी जो है अनफॉर्चुनेटली वो ये है कि हमारे किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। जो मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा है, दुनिया में जो भी हो रहा है वो हमारी मर्जी के बगैर हो रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी बहुत सी चीज़ें हमारी मर्जी के बगैर हो रही हैं, और वो दिन आना चाहिए जहाँ के हर आदमी जो है, ख़ास तौर पे जो लीडर्स हैं हमारे मुल्कों के, वो रिस्पॉन्सिबल हों अपनी एक्शंस के, और चाहे वो अच्छा काम करें तो उनको तारीफ होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने इमरान खान साहब को इंटरव्यू किया था, आपने अब से 15 साल पूछा था उनसे कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो क्या आपका लायामल होगा? यू रिमेंबर यू इंटरव्यू इमरान खान? जी, उनका पहला इंटरव्यू था अमेरिका में पॉलिटिकल, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या चीज़ आप सबसे पहले फिक्स करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि जुडिशरी शुड बी द फर्स्ट वन टू बी फिक्स। सो अब मुझे नहीं पता कि जुडिशरी पाकिस्तान में फिक्स हुई है या नहीं हुई है, लेकिन प्रॉब्लम जो है, जिसने जुडिशरी फिक्स करनी है वो खुद डरे होते हैं जुडिशरी से, तो जुडिशरी को कैसे फिक्स करेंगे? Thank you, Sohail bhai. Mashallah, you always there. You are the mentor. You are the one who started the TV Pakistan or Safir Pakistan with me, which is going globally all over the world. Mashallah, you have done a lot of things for community. Mashallah, running $500 million company in America. Thank you very much, Dr. Sohail Masood Sahab, your input. Good seeing you, sir. Good seeing you. Can I have 1 minute? फरहान चौधरी बोल रहा हूँ वाशिंगटन डीसी से। जी भाई साहब ने क्वेश्चन किया कि जुडिशरी का इमरान खान साहब ने किया था, मगर इस वजह से भी कर नहीं पा रहे कि 19th अमेंडमेंट और 18th अमेंडमेंट वो आड़े आ रही हैं, तो अनलेस ही हैज 2/3 मेजॉरिटी, उसके बगैर ये चेंजेस नहीं हो सकती इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। नाउ वी हैव टू रन द मैसेजेस। आज के मेहमान खसूसी और अजीम बाप का अजीम बेटा इमरान खान का राइट हैंड, जैसे मैंने पहले बयान किया है, आज हमने उनको इनवाइट किया है, और उनके वालिद साहब की जो शायरी है वो तो सारे दोस्त जानते हैं। बिल्कुल, हमें पता सर, आप बयान कर चुके हैं ये चीज़ें माशाल्लाह। उन्होंने बहुत काम किया, और मैं उनको शिबली फराज साहब जो वज़ीर इत्तलाआत भी है और इमरान खान साहब के राइट हैंड है, और 73 ईयर्स के बाद हमें एक ऐसा लीडर इमरान खान की शक्ल में मिला है जिसके साथ ऐसी टीम भी है, और मुझे उम्मीद है कि ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तब्दीली के लिए शिबली फराज साहब और उनके बाकी टीम जो है उसका हिस्सा होगी। मैं दावत देता हूँ जनाब वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज साहब, प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बत का, आपके अल्फाज का। तो इसका बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया अपने इस प्रोग्राम में, और मेरी तो कोशिश यही है और होगी कि आपके साथ जितना ज़्यादा राब्ता रहे, बिकॉज आप लोग जो बैठ के पाकिस्तान से बाहर बैठकर और जिस तरह से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कई लोग उतना कर रहे हैं जितना कि आप अपने हर लेवल पर आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो जो है तो हमारे मुल्क के लिए बहुत ही एक उसकी एक्नॉलेजमेंट भी है। और अभी हमारी यही कोशिश है कि हम किस तरह से आपको जो प्राइम मिनिस्टर की एक बहुत बड़ी एक ख्वाहिश है कि किस तरह से हम ओवरसीज
جو ہمارے بھائی بہنیں وہاں پہ ہیں تو وہ بھی ہمارے اس الیکٹورل پروسیس کا ایک حصہ بنے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز اس براہ راست بیٹھک میں موجود ہیں. یہاں وقت ہے ایک مختصر وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے. آپ کو ڈس اپوائنٹ انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے. ہماری مشکلات گو کہ بہت ہیں. ایک پرانا سسٹم جو کہ اپنا اتنا ویل انٹرنچڈ ہو, جو کہ ایک خاص سوچ رکھتا ہو, ایک خاص مائنڈ سیٹ رکھتا ہو, اس کو تبدیل کرنے میں بڑی مشکلات آتی ہیں. اینڈ 2.5 سال کے عرصے میں کہ جو کم از کم ہم اپنی سمت درست کریں, تو اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے, ہمارے لیے جو چیلنجز تھے, اسپیشلی جو ہماری اکانومی کے چیلنجز تھے, بیکاز ٹاپ پرائیورٹی ہماری وہی تھی اور وہی ہے, جس کی وجہ سے ایک ہمیں اتنے بڑے قرضے اور اتنی مشکلات میں ہم آئے. تو اکانومی کو اسٹیبلائز کرنا پہلا ہمارا ہدف تھا, جو کہ الحمدللہ اب کافی حد تک وہ ہو گیا ہے, بیلنس ہو گیا ہے. اور جو ہماری جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اب اسی بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ڈسپائٹ کووڈ, ڈسپائٹ آل دا ڈیفیکلٹیز دیٹ ایگزسٹ ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ ایز ویل ایز لوکلی, ڈسپائٹ دیٹ وی ہیو مینجڈ اینڈ وی ہیو الحمدللہ سکسیڈڈ ان اسٹیبلائزنگ دا اکانومی. ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو بھی اسٹیبلائز کر دیا ہے without spending or throwing money at artificially maintaining the value of the currency. So it's now the market which is determining the exchange rate. بلکہ ابھی جو ہے تو ہمیں لیٹلی وہ ریویلیو بھی ہو رہا تھا, and the state bank had to buy dollars from the market to keep it at a certain level. جبکہ ماضی میں اس کا ریورس ہوتا تھا کہ اس کو آرٹیفیشلی وہ کرنے کے لیے تو مارکیٹ میں ڈالرز بیچے جاتے تھے. ہمارے ریزروز بھی بہتر ہو گئے ہیں, لیکن چیلنجز اوبیسلی ہیں, اور چیلنجز ہیں انسٹیٹیوشن لیول پہ. جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اتنی وہ ڈسفنکشنل ہو چکی ہیں یا تھیں کہ اس میں جو ہے تو چیزوں کو آگے بڑھانا جو ہے تو کافی مشکل تھا. لیکن ابھی ہم نے جو سول سروس ریفارمز اور جو ہمارے جو بڑی بڑی جو اسٹیٹ اون کمپنیز تھیں ان کو بھی ہم نے ایک عشرت حسین کی سربراہی میں جو کمیٹی ہے اس میں اس کو کافی ریشنلائز کیا ہے, اور ہم اب بڑے بڑے فیصلے لینے جا رہے ہیں. کیونکہ اب جو ہمارے پاس جو 2.5 سال رہ گئے ہیں اس میں ہم نے اس کی جو وہ جو ایک گراؤنڈ ورک ہوا تھا, جو کہ کسی وجہ سے پہلے کووڈ کی وجہ سے ہمیں بڑا ایک سیٹ بیک ملا, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ پوری انٹرنیشنل مارکیٹس یا دنیا میں یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا, جس کو کہ لکیلی ہماری گورنمنٹ نے بہت ہی احسن طریقے سے ایڈریس کیا, اس کو ہینڈل کیا, اور وہ نقصان نہیں پہنچا جانی اور مالی طور پہ دونوں. تو اس میں ہم الحمدللہ کافی کامیاب رہے. اور ابھی بھی جو 3rd ویو ہے جو کہ کافی انٹینس ہے, تو اس میں پرائم منسٹر صاحب آپ کو پتہ ہے خود بھی وہ he got affected, so that you are well informed and you know you can also send us your suggestions and your guidance. اور وہ ہمارے لیے کافی معتبر ہیں آپ, جو کہ
ملک سے باہر رہ چکے ہیں, میں خود بھی رہ چکا ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ کتنی آدمی کو اپنے ملک کی فکر ہوتی ہے, وہ جو جذب ہوتا ہے وہ عام پاکستانیوں سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو any questions that you want to ask, I am here to address. جی تھینک یو ویری مچ جناب شبلی فراز صاحب, بڑی خوشی ہے کہ آج آپ نے ہمیں عزت دی. میں آپ کے لانا چاہتا ہوں, توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی جتنی بھی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی, وہ وہاں ہو رہی ہے جہاں پہ وہ اکاؤنٹ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں پاکستان میں. اب دیکھیں نا, ملتان میں یا پنجاب میں, لاہور میں, کراچی میں جو بھی چینل ایڈورٹائز کر رہے ہیں روشن ڈیجیٹل کو اور سرٹیفکیٹ کو, وہاں تو وہ لوگ ہیں نہیں. وہ لوگ تو سارے بیلجیم میں, ماسکو میں, کوریا میں, مڈل ایسٹ میں, بحرین میں, چائنا میں موجود ہیں وہ پاکستانی. وہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولیں گے, وہ سرٹیفکیٹ بائی کریں گے. تو آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ کا جو ایڈورٹائزنگ بجٹ ہوتا ہے ایکسٹرنل میڈیا کا, اس میں ایک پورشن جو ہے وہ اوورسیز میڈیا کے لیے نام ہونا چاہیے, تاکہ وہ آپ کے ڈے ٹو ڈے پارٹیسپینٹ ہیں, وہ آن دا اسپاٹ موجود ہیں. And I just want to tell you one small thing. جو سر یہ ہم لوگ پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں اور اپنا میڈیا چلاتے ہیں یا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں, سر believe me it's very hard because we don't get any money from anybody. بہت مشکل ہوتا ہے, لوگ اپنی جیبوں سے پیسہ خرچ کر کے اپنا اکوپمنٹ لگا کے اینڈ ریٹرن کچھ نہیں چاہتے, صرف پاکستان سے محبت کرتے ہیں. So humbly I would request you and your team to look into it and see that we could have constant dialogue. وہ بھی رول آؤٹ ہو چکا ہے. تو ہم, آپ کو پتہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا ایک خاص ایک طریقہ ہے اور خاص ان کی ایک رغبت ہے غریب لوگوں سے, اور جو بھی وہ چیزیں کر رہے ہیں وہ زیادہ فوکس اسی سائٹ پہ ہی ہے. فرحان بول رہا ہوں واشنگٹن ڈی سی سے. آئی ہیو اے کوسچن. ابھی یہ بڑا اٹ از کنسرننگ وی آل اوورسیز نیشنل. ایک ڈویل نیشنلٹی کے اوپر آلریڈی اسمبلی کے اندر بھی ڈبیٹس ہوئی ہیں. کین وی نو کہ ویئر وی آر ان لائک, جیسے آپ کو پتا کہ ہمیں وی ہیو ٹو سرینڈر آور ڈویل نیشنلٹی. یہ اب اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. پہلے اپوزیشن نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ یہ بہت جلدی آ گیا ہے اور اس جلدی میں اتنا اس کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. ناؤ دیٹ وی ہیو a sizable number of parliamentarians in both the houses, so we inshallah hope that soon when the parliament session is called, so these bills will be discussed and they will be debated upon, that we will be able to convince the parliamentarians and a particular constitutional amendment through. Shibli Fraz Sahab, Yasin Chauhan from Chicago. Basically, I'm from Mirpur, Azad Kashmir. اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب وہ اپنا ایک ڈیلیگیشن بنائے, وہاں پہ 4 بندوں کا جو ساری دنیا میں وہاں پہ جائے اور جا کے کشمیر کاز کو اجاگر کرے. That's all I have to say. امپورٹنٹ واشنگٹن کے حوالے سے ایک کوشچن ہے کہ یہاں پر پاکستان کا کوئی بھی نمائندہ اے پی پی کا ایک بہت بڑے عرصے سے نہیں ہے, اور یہاں پہ جب پینٹاگون, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, وائٹ ہاؤس میں بریفنگ ہوتی ہے تو ہمارا کوئی بھی نمائندہ وہاں نہیں ہوتا ہے. اور پہلے تھا, اب جو ہے پچھلے کوئی 6-7 سال سے کوئی بھی نہیں ہے. اور ہمارے پاس, میں خود کیپٹل ٹی وی کو رن کرتا ہوں, لیکن ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی کہ ہم اپنے رپورٹر کو ڈیلی بیسس پہ وائٹ ہاؤس بھیجیں یا پینٹاگون بھیجیں یا بریفنگ سینٹر بھیجیں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب انڈینز جو ہیں وہاں پر آ کے پاکستان کے خلاف بات کریں تو پاکستان کا ایک رپورٹر وہاں پہ موجود ہونا چاہیے, جو کہ پہلے ہوتا تھا, 9 سال کنٹینیو رہا ہے, اس کے بعد 2 سال رہے, اس کے بعد اب تک کوئی بھی نہیں ہے. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی یہ اوپن جاب ہے جو پاکستان سے کوئی جرنلسٹ آتا ہے اور صرف پاکستان کے لیے کام کرتا ہے؟ سمجھ گیا جی, بالکل نوٹ کر لیا ہم نے, اینڈ مائی اسٹاف از noting this, and we assure you کہ inshallah in the coming week we will make a decision about it. Thank you will definitely, it's very very important. Thank you. Arshad Chiba sahab, you have 30 seconds, go ahead for your question. Thank you منسٹر صاحب. پہلے میں اسٹیٹ آف کینسس پی ٹی اے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, لوکل بزنس مین ہوں. بہت شکریہ پہلا تو آپ ہمیں ٹائم دیا. میرا صرف ایک ہی کوشچن ہے ریگارڈنگ پی ٹی وی. ہم جوان ہوئے ہیں پی ٹی وی کو دیکھتے ہوئے, اور ہماری کوئی ریپرزنٹیشن یہاں یو ایس میں نہیں نظر آتی. پرائیویٹ چینل ڈو ایگزسٹ یو نو. سو جب ہمارے کوئی فنکشن ہوتے ہیں, کوئی کہیں سے ہمیں کوئی بندہ نہیں ملتا جب تک کہ جو ہماری ریئل ریپرزینٹیو جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہو. ٹھیک ہے, ہمارے دوست بھائی یہاں پہ بہت کام کر رہے ہیں, اپنی جیب سے پیسے لگا رہے ہیں, لیکن
PTV is missing in action. So मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको एक्टिवेट करें और ओवरसीज पाकिस्तानी के जो मसले मसाले हैं हम उस पर ओपनली डिस्कस कर सकें. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. प्लीज मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जनाब हम अराउंड द वर्ल्ड हैं और मैं फार ईस्ट में साउथ कोरिया में बैठा हूं और ये मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा हूं, तो हमारी शिबली साहब से ये गुजारिश है कि जनाब अली ओवरसीज में जो मीडिया काम कर रहा है बखुदा खुलूस नियत के साथ पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है और उसके साथ साथ हम इमरान खान साहब के लिए पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं. हमारा मकसद पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम देखना है और ओवरसीज के अंदर जो एंटी पाकिस्तानी लोग बैठे हुए होते हैं, हमारी गवर्नमेंट को भी नहीं पता होता, हम उनका मुकाबला करते हैं ओवरसीज में बैठ के. तो हमारी आपसे गुजारिश यही है, प्रेस एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आपके पास में है और हम भी आपके ही अंडर में आते हैं ओवरसीज में बहैसियत एक पाकिस्तानी, तो हमें आपका कॉपरेट चाहिए होगा, कम से कम मॉरली सपोर्ट जरूर चाहिए होगी. हमें आप थोड़ा सा पाकिस्तान की राहदारी दीजिए, हमारे साथ सिटिंग हो, हमें फ्यूचर में इस्लामाबाद में बुलाइए, अमेरिका से हमारे साथी आएंगे, फार ईस्ट से आता हूं मैं, हम आपसे डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम इस अकाउंट को दुनिया में फैलाएं और बेहतरीन ज़रिए मुबादला किस तरीके से आएगा. हम पब्लिक से यहाँ लोकल पाकिस्तानियों से जुड़े हुए हैं, हम उनको किस तरह सेटिस्फाई करेंगे, हम किस तरीके से. अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल बैंक अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम इससे बेहतर और उनके साथ मिलकर काम करेंगे पाकिस्तान के लिए. और इमरान खान साहब का जो प्लान है रोशन पाकिस्तान का, तो इंशाअल्लाह अजीज आप देखेंगे जो 2.5 साल इलेक्शन से पहले कितना अच्छा रिजल्ट. थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स शिबली साहब. ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हमारे आज बहुत सारी इंगेजमेंट्स में हैं, तो मैं अपने सारे भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा, लेट हिम गो, विल प्लान अनदर प्रोग्राम जिसमें हम शिबली साहब को बुला के दोबारा बहुत सारे सवाल पूछेंगे. ऑन बिहाफ ऑफ OPTV ग्लोबल एंड मीडिया काउंसिल ओवरसीज पाकिस्तानी, शिबली साहब वी वांट टू थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन. God bless you. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच शिबली साहब. Thank you very much. शिबली साहब की नजर Thank you very much, sir. I'm very happy, very excited, and very honored and very touched. Absolutely. यौम पाकिस्तान के इस पुरमसरत मौके पे आज मैं अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के मेंबरान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ. आज का दिन हम सब के लिए एक अहम संग मील की हैसियत रखता है. आज 23 मार्च 1940 को हमारे आबा व अजदाद ने मिलकर बर्रे सगीर पाक व हिंद में एक अलहदा मुमलिकत का ख्वाब देखा और उस जद्दोजहद का आगाज किया. इस हवाले से आज का दिन जो है वो तजदीद अहद का दिन है. आइए हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि हम इंशाअल्लाह आने वाले साल में अपने अपने तहीं जहाँ जहाँ भी हम मौजूद हैं हम भरपूर कोशिश करेंगे पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए. और इस सिलसिले में ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है उसने तारीख़ी तौर पे अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक अहम पुल का किरदार अदा किया है. मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में और आने वाले महीनों में हमारी कम्युनिटी जो है वो अहम किरदार जो है वो अदा करती रहेगी और बिलखुसूस पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के हवाले से उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो हमेशा से जो हैं वो बहुत नुमायाँ रही हैं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और सालों में वो इस हवाले से कंट्रीब्यूट करते रहेंगे. मैं आपको एक बार फिर पाकिस्तान के कौमी दिन के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर अपने मुल्क के लिए और यहाँ अमेरिका में अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान अमेरिका दोस्ती पाइंदाबाद. जो ड्रीम था वो दिया था, एक लाइन ड्रॉ कर दी थी और एक ड्रीम दिया था जो 1930 में अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था और उसको 1940 में लाहौर में करारदाद पाकिस्तान के ज़रिए अमली जामा देने की जदोजहद शुरू हुई. और आपने देखा कि 7 साल में 1940 से लेकर 1947 में जो हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, जो हमारे बच्चों ने कुर्बानियाँ दी, जो हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी, जो हमारी बहन भाइयों ने कुर्बानियाँ दी,
اور بڑی ایک یعنی کہ شہادتوں کے بعد جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا. ہمارے قائد اعظم، ہمارے جو لیڈر قائد اعظم محترم محمد علی جناح کی قیادت میں. تو یہ وہ اسٹرگل جو 7 سال کا تھا 1940 سے لے کے 1947 تک، یہ اس قرارداد کی وجہ سے شروع ہوا، یعنی کہ 23 مارچ سے. اس وجہ سے ہم سال میں 2 ایونٹ مناتے ہیں، 23 مارچ کا یوم پاکستان کے طور پہ قرارداد کا دن سمجھ کر، اور 14 اگست کو ہم آزادی کا دن مناتے ہیں. اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اسی دن کو یہ جو 23 مارچ کا دن ہے، ہم اس کو تجدید عہد کا دن بھی کہتے ہیں، کہ ہم لوگ سب مل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارا جو ملک جس کی کوئی 75 سال یعنی کہ آزادی کو ہوئے یا کچھ اور سال، اس کو اور زیادہ یعنی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ گلوری اچیو کرے. اور ایکسپیکٹڈ پاکستانیز اسپیشلی آپ نے دیکھا ہے کہ میرے اس ویسٹ کوسٹ پہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ پیٹریوٹک اور بہت ہی اپنے روٹ سے محبت کرنے والے اور اپنے کنٹری آف اوریجن سے آپ نے دیکھا کہ بڑی یعنی کہ پیار کرتے ہیں، اور وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. سال سے ہمارے کووڈ کی وجہ سے ہماری فزیکل جو ہے گیدرنگس وہ ظاہر وہ نہیں ہو سکی ہیں، لیکن ہمارے دل، ہمارے جذبات اور ہماری روحیں جو ہیں وہ اس دن کو اسی حساب سے جو اپنے گھروں میں ہوں چاہے جہاں بھی ہوں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو اور آپ کے OPTV چینل کو اور آپ کی ٹیم کو، جنہوں نے اس سال بھی جو ہے ماشاءاللہ اس کو گلوبل لیول پہ لے کے گئے ہیں. ناٹ اونلی امریکہ اسپیسیفک، بٹ جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم اس کو قرارداد پاکستان کو گلوبل لیول پہ جو ہے یہ 23 مارچ کو قرارداد پاکستان کا دن کے طور پر منائیں گے. تو یہ ایک اور اچھی چیز ہے، آپ نے اس کا اسکوپ وائڈر کر دیا ہے. اور مجھے خوشی بھی، آپ نے ابھی بتایا کہ اس میں ساری کونسلیٹس بھی ہیں، اور ہمارے محترم سفیر اسد مجید خان صاحب کا بھی میسیج اس میں آپ کو بھیجا ہے. تو یہ خوشی کا دن ہے، آئیں سب مل کر منائیں، جہاں جس پوزیشن میں ہو اپنے اس ملک کے لیے، جس ملک سے آپ لوگ یہاں پہ آئے اور آپ نے آ کے یہاں پہ اپنی جو گلوری دیکھی ہے اس کی روٹس آپ کی پاکستان میں ہیں. تو آئیں پاکستان کے لیے دعا بھی کریں، آئیں مل کر یہاں سے جس بھی کیپیسٹی میں، جس بھی حیثیت میں پاکستان کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے لیے ہم برج بن سکتے ہیں امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں. اور کیونکہ کمیونٹی جو ہے، میں اس کو ہمیشہ ورڈ یوز کرتا ہوں، ڈائسپورا ڈپلومیسی. ڈائسپورا جو یعنی کہ ہے وہ، میں جبار میمن یہاں سفیر، ہم ایک انڈیویجولز ہیں، لیکن ہمارا ایکسپیکٹڈ پاکستانی ہر ایک انڈیویجول ہمارا سفیر ہے. تو آئیں سب مل کے اپنے ملک کی ترقی کے لیے بھی دعا کریں، اس کی ترقی کے لیے جدوجہد کریں، اور یہاں سے بیٹھ کر پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک رابطہ بنے، مضبوط رابطہ بنے، اور ان دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری لانے کی کوشش کریں. تمام کمیونٹی ممبرز کو میری طرف سے بہت بہت یوم پاکستان مبارک. I want to congratulate all our community members on this very happy occasion. Wish you all the best, Waqar Saab, and thank you so much for your service to the community. Khuda Hafiz.